چلے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بات ایران کے حوالے سے ہی کریں گے، کیونکہ ایران پر دباؤ بنانے کی تیاری امریکہ نے کی ہے، اور امریکہ کے جو اتحادی ممالک ہیں انہوں نے ایران پر دباؤ بنانے کی تیاری کی ہے، اور اس حوالے سے امریکہ نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی ہے۔ ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی تجویز اس قرارداد میں رکھی گئی ہے، جس کے بعد سے خطے میں صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد کی تجویز پیش کی ہے، جس میں ایران کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ ابنائے ہارمز میں بحری جہازوں پر حملے نہیں روکتا، غیر قانونی ٹول لگانا بند نہیں کرتا اور جہاز رانی کی آزادی کے لیے تمام بارودی سرنگوں کی جگہ کا انکشاف نہیں کرتا، تو ایران پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کا مسودہ، جسے ایسوسی ایٹڈ پریس نے حاصل بھی کیا، اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران ضروری امداد، کھاد اور دیگر سامان کی ترسیل کے لیے ابنائی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداری قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں میں فوری طور پر حصہ لے اور اسے فعال بنائے۔ یہ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں کی تازہ ترین سفارتی کوشش ہے، جس کا مقصد ابنائے ہرمز کو کھولنا ہے۔ اس سے قبل پیش کی گئی قرارداد کو چین اور روس نے ویٹو کر دیا تھا، لیکن اب اس اہم قرارداد پر سب کی نظریں ہیں اور مطالبہ رکھا گیا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز پر پابندیاں ختم کرے، ورنہ ایران پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران پر عالمی معیشت کو یرغمال بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد کی منظوری اقوام متحدہ کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگی، اور اس صورتحال کے بعد صورتحال مزید سنگین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کشیدگی کا ماحول برقرار ہے، خاص کر مشرقی وسطی میں۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات دارالحکومت نئی دلی کی کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ نئی دلی میں آج ایک اہم تقریب منعقد ہوئی۔ نئی دلی کے امامیہ ہال میں آیت اللہ سید علی خامنہئی کے چہلم کے موقع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذہبی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر آل انڈیا شیعہ کونسل کے ترجمان مولانا جلال حیدر نقوی نے حکومت ایران اور حکومت ہند سے اہم اپیلیں کی۔ انہوں نے بھارت سرکار سے اپیل کی کہ ایران اور ایرانی عوام کی ہر ممکن مدد کی جائے، جبکہ حکومت ایران سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ توانائی کے شعبے میں LPG اور خام تیل کی سپلائی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابنائے ہرمز کو بھارتی جہازوں کے لیے مکمل طور پر کھلا رکھا جائے تاکہ دونوں ممالک کے تاریخی اور قدیم تعلقات مزید مضبوط ہو سکے۔ اجلاس حکومت ہندوستان سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی عوام کی حمایت کرے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سرگرمیوں کو وسعت دے تاکہ ایران میں درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ اسی طرح یہ اجلاس حکومت ایران سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرتے ہوئے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھائے، ہندوستانی ٹینکروں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے میں سہولت فراہم کرے اور گیس اور خام تیل کی فراہمی میں اضافہ کرے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ حاصل ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات جموں کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سامبا ضلع کے گگوال علاقے میں آج ایک اہم اور تاریخی موقع دیکھنے کو ملا جب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مشہور نرسنگ دھام میں گروکل کا ایک افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یوگا سینٹر اور گارڈن کا بھی آغاز کیا، جو علاقے میں روحانی تعلیم اور صحت کی سہولیات کو ایک نئی سمت فراہم کرے گا۔ افتتاحی تقریب میں انتظامی افسران کے ساتھ مقامی لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف ثقافتی ورثے کو تقویت ملتی ہے بلکہ نئی نسل کو ہندوستانی روایات اور اقدار سے بھی جوڑتا ہے۔
गुरुकुल के क़याम से इलाके में रिवायती तालीमी निज़ाम को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि योगा सेंटर लोगों की सेहत और जहनी तवाज़ुन के लिए अहम साबित होगा। साथ ही साथ गार्डन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत को भी फ़रोग़ देगा। मुकामी लोगों ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इसे गगवाल इलाके की तरक्की में एक अहम संग मेल करार दिया। उनका कहना था कि इस इक़दाम से न सिर्फ मजहबी अहमियत बढ़ेगी बल्कि रोज़गार और सयाहत के नए मौक़े भी पैदा होंगे। इस तकरीब को गगवाल के अवाम के लिए एक बड़े तोहफ़े के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले वक्त में इलाके की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। और मैं समझता हूँ कि यह गुरुकुल उस विरासत का पुनर्स्मरण है जो समय बीतने के बावजूद, तमाम चुनौतियों को झेलने के बावजूद हमारे भीतर सदैव जीवित रहा है। स्वाभाविक रूप से सनातन संस्कृति की धाराओं का संगम यहाँ नरसिंह धाम में हो तथा गुरुकुल के साथ नक्षत्र पार्क योग ध्यान केंद्र का भी लोकार्पण आज यहाँ हुआ है। अनेक विकास कार्यों की नींव भी रखी गई है। मुझे विश्वास है कि एक आवासीय संस्थान के रूप में यह गुरुकुल शिक्षा के समन्वित स्वरूप पर भविष्य में ध्यान देगा, जिसमें परंपरा की गहराई भी होगी, आधुनिकता विज्ञान की आधुनिकता भी होगी और इन दोनों की व्यापकता और उसका संतुलन आने वाले वक्त। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के दौरान क्रॉस वोटिंग पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सख्त जवाबी हमला किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो सियासी रकाबत में कुरान पाक को शामिल कर रही है और खित्ते के मुसलमानों से जुड़े अहम मसाइल पर खामोश है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सियासी मुकाबला करना चाहती है तो करे, लेकिन कुरान पाक की अजमत को सियासी में ना लाए। महबूबा मुफ्ती ने मंशात फरोश और अस्करियत पसंदों की हमदर्दों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर घरों की मिसमारी और सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुरान पाक को सियासत में इस्तेमाल न किया जाए। देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हद तक गिर गई है। उन्होंने कुरान शरीफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। मतलब कुरान शरीफ की अजमत को वो लोग समझते नहीं हैं। अगर उनको सियासी तौर हमसे जंग करनी है, लड़ना है, तो कुरान शरीफ का पहली दीन से तो वो नावाकिफ हैं। अगर होते तो वक्फ बिल जो पास हुआ उस वक्त वो जबान खोलते, जो इस वक्त सिराजुल उलूम स्कूल बंद हो गया उस वक्त जबान खोलते, जो हर तरफ से मस्जिद कमेटीज पे, जो मौलवीज पे, जो इमामों पे जिस तरह से नजर रखी जाए, सर्विलेंस किया जा रहा है, तो उस पर बात करते। उर्दू जबान को जिस तरह खत्म किया जाता है और उमर साहब की डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला है, किस तरह बैकडोर एंट्रीज इस वक्त नौकरियां दी जा रही हैं, जो ठेके पे आउटसोर्स की जाती हैं नौकरियां, आपको पता भी नहीं हुआ, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, वो भी हजारों की तादाद में। तो अपनी नाकामियों से अगर इन्होंने तवज्जो हटाना तो उसके लिए खुदा के लिए कुरान शरीफ को इसमें इन्वॉल्व मत कर लीजिए, कुछ तो पास कर लीजिए कुरान शरीफ की अजमत का। अब कुरान शरीफ की भी बात करते हैं ये, तो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग मुतनफिर हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी खामोशियों की वजह से। आज ड्रग्स पेडलर के नाम पे लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, उससे पहले मिलिटेंट्स के साथ सिंपथाइजर उसके नाम गिराए जा, उससे पहले घास चराई। ये तो तमाशा बीन है। मुलाजमों को सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है, ये तमाशा देख रहे हैं। ओपन मेरिट के नौजवान इस वक्त मुसीबत में हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। तो इनकी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये कहें हमसे झगड़ा करें, हम पे इल्जाम लगाएं, और खुदा के लिए कुरान शरीफ की अजमत को इसमें इन्वॉल्व न करें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने PDP की जानिब से आयद इल्ज़ामात का जवाब देते हुए वाज़ह किया कि उनकी हुकूमत किसी भी जमात के दबाव पर न बयान देती है और न ही खामोश रहती है, बल्कि जहाँ मुनासिब समझती है वहीं मौक़िफ़ इख्तियार करती है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग से मुतल्लिक RTI रिपोर्ट सामने आने के बाद PDP खुद शक के दायरे में आ गई है। उमर अब्दुल्ला ने इन खबरों को भी मुस्तरद किया कि उनके अरकान असम्बली किसी दूसरी जमात में शामिल होने जा रहे हैं और इसे महज सियासी अफवाह करार दिया। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता तो वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह न कर रहे होते। किसी दूसरी तंजीम के कहने के मुताबिक जो है अपना काम नहीं करता। मुझे जब कुछ कहना होता है मैं कहता हूँ, ना मैं खामोश हूँ ना मेरी हुकूमत खामोश है।
जहाँ जहाँ मुद्दे आते हैं जिन पे हमें बोलना होता है हम बोलते हैं, या तो हुकूमत की तरफ से या तंजीम की तरफ से। सर रूमर्स आ रही है कि ऑपरेशन जो है वो लीव कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्या सदाकत है इसमें सर? आपको लगता है कि अगर कुछ एमएलए जो है वो छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे होते तो मैं यहाँ इन फंक्शनों में बैठा होता? बेबुनियाद बात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कहने के मुताबिक जो है राज्यसभा में इलेक्शन में बीजेपी की मदद की, और ये अब हम नहीं कह रहे हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत साबित हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा एमएलए नहीं है जो तंजीम को छोड़ के बीजेपी की मदद करने के। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान शेख इमरान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आज की सियासत एक कलील मुद्दती खेल बनकर रह गई है और दोनों जमातों ने जमात इस्लामी पर पाबंदी जैसे मामलात को भी बच्चों के खेल की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें याद दिलाया कि 2014 में PDP ने BJP के साथ हुकूमत बनाई थी, इसलिए अब उर्दू या सिराजुल उलूम जैसे मामलात पर हमें लेक्चर न दिया जाए। शेख इमरान ने पार्लिमानी इंतखाबात का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि वो 8 वोट कहाँ से आए जिनकी बदौलत BJP ने नशस्त जीती, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ये सीट कांग्रेस को देने को भी तैयार नहीं थी। उन्हें मजीद सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP को क्यों इतला नहीं दी और पोलिंग एजेंट्स क्यों मौजूद नहीं थे और इस दौरान किस किस्म का मुआहिदा हुआ है। उन्होंने दोनों जमातों को यकसा करार देते हुए कहा कि हम PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को मुस्तरद करते हैं और अवाम इनसे जवाब चाहते हैं। जैसे सजाद गनी लोन साहब ने बोला, रिबेल ऑन रेंट, ये किराए के रिबेल्स हैं जो 5 साल एक दिल्ली के खिलाफ बोलता है और दूसरा गोद में बैठता है और फिर दूसरा दिल्ली की गोद में बैठता है और 5 साल दिल्ली के खिलाफ। रिबेल, किराए के रिबेल हैं ये। मुझे ये बात समझ नहीं आता है कि आप मीडिया क्यों चुप हैं, आप सवाल क्यों नहीं करते इनसे कि 2014 में वोट मांगे गए बीजेपी के खिलाफ और जो ही मेजॉरिटी आई PDP के पास, उन्होंने सरकार बीजेपी के साथ बनाई। मसला डाइवर्जन का नहीं है, मसला आप हमें उर्दू मत बताइए, आप सिराजुल उलूम मत बताइए, हम लोग समझते हैं। हम किन मरहलों से गुजर रहे हैं वो हम जानते हैं, हमें यह बताइए। सजाद गनी लोन साहब ने एब्सटेन किया और इस बात पे एब्सटेन राज्यसभा का वोट किया कि हमारे लिए बीजेपी और NC और PDP में कोई फर्क नहीं, चाहे आप PSA ले लीजिए, चाहे आप किलिंग्स ले लीजिए, जेलिंग्स ले लीजिए, पैलेट ले लीजिए, कब्रिस्तान ले लीजिए, हर किसी के स्कोर में हम लोगों के लिए ये एक है। उन्होंने बोला क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो हम जरूर वोट डालते, लेकिन चूंकि कैंडिडेट बीजेपी का या NC का था, उन्होंने वाजिया कर दिया और हमने एब्सटेन किया। PDP वालों ने वोट डाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट डाला, बीजेपी ने डाला, कांग्रेस ने डाला। हमारा सवाल है 8 वोट जो आए वो कहां से आए? अब चूंकि इन दोनों तंजीमों को यह पता नहीं था कि RTI के जरिए इंफॉर्मेशन निकलेगी, इस वजह से ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएं। मुझे बताइए, जो ये सीट बीजेपी ने जीती है, क्या ये सीट कांग्रेस को नहीं दे रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को? तो क्या बदनीति पहले से थी? देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और PDP के तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं, ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलना बंद कर दीजिए। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ज़िला श्रीनगर की एक रोज़ा वर्किंग कमेटी का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सूबे में मुनक़द हुआ, जिसका एहतमाम ज़िला सदर पीर आफाक अहमद ने किया। इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी व रुकने राज्यसभा चौधरी मोहम्मद रमज़ान, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं और अरकान असम्बली ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान अवामी मसाइल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि पार्टी को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस और उनके मुमकिन हल पर भी गौर किया गया।
رہنماؤں نے عوامی مسائل کے مؤثر حل اور پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر پارٹی کے متعدد اراکین اسمبلی بھی اجلاس میں موجود تھے۔ وزیر جنگلات، ماحولیات اور جل شکتی جاوید احمد رانا نے ضلع پلوامہ کے اتھورا گاؤں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جل جیون مشن کے تحت جاری پانی سپلائی اسکیم کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وزیر نے موقع پر جا کر اسکیم کا معائنہ کیا اور افسران، انجینئر اور مقامی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے پانی کی فراہمی کی موجودہ صورتحال اور درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہر گھر تک صاف اور مناسب پینے کا پانی پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید احمد رانا نے بتایا کہ مرکزی سطح پر فنڈز کے اجرا میں تاخیر کے باعث منصوبہ مالی مشکلات کا شکار رہا، تاہم یوٹی انتظامیہ اپنے وسائل سے کام کو جاری رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پلوامہ ڈسٹرکٹ کے دو ہمارے ڈویژن ہیں، اونتی پورہ اور پلوامہ، اور پلوامہ میں ہماری 93 سکیم JJM میں چل رہی تھی، جس میں سے 63 سکیمیں 66 سکیم جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، اور 17 کے قریب سکیمیں ہیں جہاں 90% 95% کام کرنا باقی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ JJM میں 1.5 سال سے پیسہ نہیں آیا ہے، اور ابھی ہماری جو یونین گورنمنٹ سے ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ جو ہمارا JJM منسٹری ہے، یونین منسٹری نے ریٹرو فٹنگ سے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، جو سکیمیں ریٹرو فٹنگ میں ہم نے یہاں کی 50% سکیمیں ہماری جو ہیں JJM کی، جو 3256 سکیموں میں سے 50% سکیمیں جو ہیں وہ ریٹرو فٹنگ کی سکیمیں ہیں، جس کے لیے سرکار جو ہے، جموں کشمیر سرکار خود اپنے وسائل سے، اپنے جو ہمارا اپنا بجٹ ہے اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو میٹ آؤٹ کریں اور وہ سکیمیں۔ جموں کشمیر میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے ایک تاریخی فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں منشیات کے استعمال اور اس کی تجارت کو سنگین اخلاقی اور سماجی برائی قرار دیا گیا ہے، اور اس فتویٰ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ منشیات فروش کی جانب سے دی جانے والی کسی بھی قسم کی مالی امداد یا چندہ حرام ہے، اور مساجد، مدارس یا کسی بھی اسلامی ادارے کو ایسی رقم قبول نہیں کرنی چاہیے۔ فتوے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ غیر قانونی اور نقصان دہ ذرائع سے حاصل کی گئی دولت کو دینی یا فلاحی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی اعظم نے اپنے بیان میں منشیات فروشوں اور بعض اہلکاروں کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کی بھی نشاندہی کی ہے، اور اس حوالے سے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ ساتھ ہی جموں کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے چلائی جا رہی مہمات کو سراہا گیا، اور اسے نوجوان نسل کے تحفظ کے لیے ایک ضروری قدم قرار دیا گیا۔ اس پیش رفت کے بعد اب خطے کے دیگر با اثر مذہبی اداروں بشمول مختلف اسلامی تنظیموں پر بھی توجہ مرکوز ہو گئی ہے کہ وہ اس حساس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرے اور اس مہم کو مزید مضبوط بنائے۔ یہ فتویٰ منشیات کے خلاف جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، جہاں مذہبی رہنمائی اور انتظامی اقدامات مل کر معاشرے کو اس ناسور سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ شرعی نقطۂ نگاہ سے منشیات کی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والا مال حرام و ناپاک ہے۔ اس مال کو کسی بھی نیک مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو، کسی دینی ادارے کی مدد ہو، کسی مفلس کی جانب سے قرض کی ادائیگی ہو، یا بالتجہیز و تدفین کے اخراجات ہی کیوں نہ ہوں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک صرف پاکیزہ اشیاء کو ہی قبول فرماتا ہے، لہذا ہم اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں کر سکتے۔ میں انتظامیہ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ منشیات فروشوں کی نشاندہی میں آج تک کوتاہی سے کیوں
کام لیا گیا؟ کیا وہ افسران جنہوں نے منشیات جیسے غیر اخلاقی جرم کی روک تھام میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانے میں کوتاہی برتی، کیا وہ قانونی کارروائی سے بالاتر ہے؟ کیونکہ آج منشیات کے پھیلاؤ میں ان کی کوتاہیوں کے نتائج پوری انسانیت بھگت رہی ہے۔ میں وکلاء برادری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ منشیات فروشوں کے مقدمات میں پیش ہونے سے گریز کریں تاکہ ہمارا عدالتی نظام معاشرتی بھلائی کے اصولوں کے مطابق مضبوط ہو سکے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ضبط شدہ منشیات کو ماہرین کی موجودگی میں شفاف انداز سے تلف کیا جائے تاکہ قانونی تقاضے بھی پورے ہوں اور عوام کا اعتماد بھی قائم رہے۔ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس برائی کے خلاف کھڑے ہوں، نہ صرف قانون کے ذریعے بلکہ اپنے ایمان، کردار اور اجتماعی شعور کے ذریعے بھی اس کے خلاف متحرک ہوں، تاکہ ہماری ساری قوم بالخصوص ہماری نوجوان نسل اس مہلک آفت سے نجات پا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ شرعی نقطۂ نگاہ سے منشیات کی خرید و فروخت کوٹ کے بی ایم او محمد یوسف نے مغل روڈ پر پیش آئے المناک حادثے کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حادثے کے فوراً بعد پولیس، فوج، ضلع انتظامیہ، SDRF اور مقامی رضاکاروں کی مشترکہ کوششوں سے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ طویل کوششوں کے بعد تمام جو لاشیں ہیں، تمام لاشوں کو جائے حادثے سے نکال لیا گیا اور ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مائتوں کو ان کے آبائی علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن میں شامل تمام اداروں اور افراد کا بروقت تعاون اور خدمات انجام دینے پر شکریہ ادا کیا۔ جی جو یہ دردناک حادثہ ہوا مغل روڈ پہ کل، جس کی آئی تھی انفارمیشن 1 بجے کے بعد، تو اس میں جو 4 لوگ جہاں واقع ہوئے تھے ان 4 کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہو گئی ہیں۔ سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مل کے وہاں کل سے کام کر رہا تھا، تو 4 کو میڈیکل فارمیلٹیز کرنے کے بعد لوائکین کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ جو ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا گیا، جو پوشانہ سے لے کر پیر گلی تک آپ کی ٹیمز لگی رہتی ہیں اس وقت میں، جس ٹائم جو ہے اس سیزن میں جہاں یہ گجر بکروال جو نومیڈز لوگ ہیں یہ اس وقت موو کرتے ہیں، کیا اس روڈ پہ آپ کی کوئی ٹیمز تھی؟ کس طریقے سے آپ نے اس کو مینیج کیا؟ جی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے وردی DC صاحب نے کافی سیریسلی انسٹرکشن دی تھی اور ایک ایمبولنس جو ہے CMO صاحب کی سپرویژن کے ساتھ وہاں ڈپلائی کی تھی 108۔ تو لکلی وہ 108 کل اس حادثے کے ٹائم بھی وہیں اسپاٹ پہ تھی، تو ہمارا پشانہ کی ٹیم بھی اور ڈگراں کی جو ہیلتھ ٹیمز ہیں وہ بھی کل اسپاٹ پہ تھیں، اور چندی مڑ کی جو PHC کے امپلائیز ہیں وہ بھی 4 ٹیمیں کل سے اسپاٹ پہ ہی کام کر رہی تھیں، جس میں رازق اور نثار کو کا نام لینا چاہوں گا، خورشید بٹ، عبدالرزاق، تعارف اور یہ تنویر، یہ لوگ اور ان کے ساتھ باقی امپلائیز کل سے ہی یہ اسپاٹ پہ کام کر رہے تھے۔ CMO صاحب بھی۔ اب تک پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ شمالی کشمیر ہندواڑہ کے قاضی آباد علاقے میں واقع قاضی آباد پبلک سکول میں پیش آئے پرتشدد واقعے کے بعد سکول انتظامیہ نے عوامی طور پر معافی مانگ لی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انتظامیہ نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک معیاری تعلیم ادارے میں ایسا واقعہ ہرگز پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بروقت مداخلت پر جموں کشمیر پولیس، سول انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حکام کے مطابق معاملہ طلبہ کے درمیان معمولی تنازع شروع ہوا، جو بعد میں کچھ افراد کی جانب سے نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی کے باعث سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ انتظامیہ نے اس بات کی تردید کی کہ اس میں کسی خاندانی یا جائیداد کے تنازع کا براہ راست تعلق تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں 8 سے 10 افراد کے خلاف FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ اسکول انتظامیہ نے واضح کیا کہ کسی بھی طالب علم کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے والدین کو یقین دلایا کہ طلبہ کے مستقبل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اسکول کو پہنچنے والے نقصان کی جلد مرمت کے بعد تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم بہت ہی شرمندہ ہیں اس چیز کے لیے کہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ چیز ہو گئی۔ ایسا کوئی انسیڈنٹ اس ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن میں واقع ہوئے ہیں۔ دس ویری انفارچونیٹ دیٹ دس ہیز ہیپنڈ،
वी शुड नॉट हैव बीन हैपन्ड। इसके लिए हम पूरे गाजियाबाद से माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि गलती ऐसी है कि जो माफ़ी के लायक भी नहीं है, बट वी सीक अपॉलजी फ्रॉम द पब्लिक। हम हाथ जोड़कर माफ़ी, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और पुलिस, जेके पुलिस SHO पुलिस स्टेशन क्रालगोंड, जाड़ियो साहब, जाड़ियो पीओ साहब, CO साहब, तहसीलदार साहब, जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जोनल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, JNK पुलिस है, उनके हम बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने टाइमली इंटरवेंशन किया और कुछ मिसहैप होने से रोक दिया। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ वहां पर, कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे फिर हमें नुकसान भुगतना पड़ता या कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता। तो इसके लिए हम शर्मिंदा है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के मशकूर हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, स्कूल में कुछ बच्चों के दरमियान कुछ आपस में कुछ बातचीत हो गई थी, उस बार कुछ पेरेंट्स या कुछ शरपसर अनासिर जो मौजूद होते हैं हर जगह, उन्होंने कुछ नारेबाजी शुरू की थी। आई वॉज इन द कोर्ट परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज, आई वॉज कॉल्ड ऑन फोन, मुझे फोन करके बुलाया गया कि आप स्कूल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। सोन आफ्टर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस को लगा कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, वहां से निकल गए थे पहले। उसके बाद पता नहीं कहां से क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया और इस बारे में हमें भी इस वक्त कोई इल्मियत नहीं है कि व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, व्हाई दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, व्हाई दिस सच थिंग हैज हैपेंड। तो उसमें कुछ मतलब हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की। फिर हमने जेके पुलिस को फिर से बुलाया, जो मौके पर आए, टाइमली इंटरवेंशन किया, उसके लिए हम बहुत ही मशकूर हैं। और कोई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पुंछ इकाई की जानिब से सरदार कमलजीत सिंह की क़यादत में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि 10 मई को पुंछ में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती एक बड़े अवामी कन्वेंशन से खिताब करेगी, जिसका मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और पार्टी पॉलिसियों से लोगों को आगाह करना है। पार्टी रहनुमाओं ने अवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में कन्वेंशन में शिरकत करें और अपने इलाकों के मसाइल पार्टी क़यादत के सामने पेश करें ताकि उनके हल के लिए मौसर इक़दाम किए जा सके। मुकर्रीन ने कहा कि अवाम की भरपूर शिरकत इस कन्वेंशन की कामयाबी के लिए निहायत अहम होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी, मेरे सीनियर लीडर हमारे चौधरी जावेद साहब थे और चौधरी मौलाना हकीमुद्दीन साहब से हमने इसी रखी थी और हमारे कोई साथी भी हैं। हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि आज हम चाहते हैं कि हमारा जो पुंछ शहर है, ख़ास तौर पर जो हवेली का एरिया है, हम लोगों को इतला देना चाहते हैं कि एक हमारी कन्वेंशन है PDP पार्टी की तरफ से। आप हमारे लीडर की कन्वेंशन को सुने और सियासी हालात से आप देखें कि वो किस अंदाज से सियासी जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जिन मुश्किलात का, उसका वो इज़ारा करेंगे। वहाँ से ये हमारे जोनल प्रेसिडेंट हवेली जनाब सरदार कमलजीत सिंह साहब के घर हमने बुलाई थी। हम शुक्रगुजार हैं आप सब मीडिया हजरात के कि आप छोटी सी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना है कि 10 मई बारोज़ एतवार सुबह 10:30 बजे परेड ग्राउंड पुंछ में हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रदीप शर्मा और उनकी टीम की जानिब से पुंछ के मेन बाजार में वेस्ट बंगाल में पार्टी की जीत की खुशी में लंगर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वेस्ट बंगाल के अवाम और पार्टी क़यादत को मुबारकबाद पेश की गई, जबकि मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में बिला इम्तियाज़ खाना तकसीम किया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद जीत की खुशी अवाम के साथ बांटना और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। जो है ये पुंछ बॉर्डर है, बॉर्डर पर जो बाजार के बीच में कल बहुत बड़ा जुलूस निकला था, बहुत बड़ा लोगों ने जश्न मनाया था। आज जो प्रचंड बहुमत लेकर जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर विजय रथ निकाला है, विजय जुलूस निकाला है यहाँ पर पुंछ में। और क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक अनारकी का माहौल था और बहुत बड़ा वहाँ पर जो है बहुत मुबारकबाद देश की जनता को, खासकर बंगाल की जनता को। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 3 राज्यों में प्रचंड जीत लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है। खासकर जो खुशी इस बार बंगाल की है। शुमाली कश्मीर बानीपोरा के सुंबल इलाके में 45 बटालियन CRPF की जानिब से 1 माह का मुफ्त कंप्यूटर तरबियती कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। प्रोग्राम में सुनावारी के 80 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे।
کورس کے اختتام پر تمام طلباء کو اسناد سے نوازا گیا۔ کمانڈنگ آفیسر اپرون نے کہا کہ یہ اقدام نوجوانوں کو ہنرمند بنانے اور روزگار کے موقع بڑھانے کی کوشش کا حصہ ہے اور مستقبل میں بھی ایسے پروگرام جاری رہیں گے۔ سویک ایکشن پروگرام کے تحت جو ہم لوگوں نے بچوں کے لیے جو BPL فیملیز کے بچے ہیں ان کے لیے جو کمپیوٹر ٹریننگ کا پروگرام رکھا تھا اس کے 3rd اور 4th بیچ کی آج کمپلیشن ہوا ہے اور ان کو آج فیلیسیٹیٹ کیا گیا۔ جو بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ یہ ہم سینٹرل ریجنل پولیس فورس کے سوک ایکشن پروگرام کے تحت جموں کشمیر میں سنبل میں الگ الگ پروگرامس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، جس میں کہ فری میڈیکل کیمپس، اسپورٹس۔ اب تک پروگرام میں آج میرے ساتھ اتنا ہی۔ ظہور لائیو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔